এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে ওরিয়েন্ট পেস্ট সলিউশন। পেস্ট আর স্মার্ট, বাট উই আর স্মার্টার। নির্মাণ কংক্রিট, দ্য কমপ্লিট কংক্রিট সলিউশন। আমিনিয়া, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া। Calcutta Leather Complex, Tunnel Association, we care for environment. St. Michael's Higher Secondary School and Lab Laser Hair and Skin Spa Salon. এয়ার ইন্ডিয়া রেলের পর এবার এলআইসিতে বেসরকারি বিনিয়োগের রাস্তা খুলে দিল সরকার। ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের পুরো অংশীদারি নিজেদের হাতে রাখতে নারাজ সরকার। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করলেন সরকার এলআইসির অংশীদারিত্বের কিছুটা অংশ বিক্রি করতে চায়, তবে কত শতাংশ শেয়ার বিক্রি করা হবে তা স্পষ্ট করেনি সরকার। ফলে এলআইসির কোটি কোটি গ্রাহকের আমানতের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। The IFSC GIFT City has the potential to become a center of international finance as well as a center for high-end data processing. GIFT IFSC has an approved free trade zone for housing vaults. It already has 19 insurance entities, 40 banking entities. It has also provided for setting up of precious metals, testing laboratories for them, and refining facilities also. With the approval of the regulator, GIFT City would now set up an international bullion exchange in GIFT City IFSC as an additional option for trade by global market participants. This will enable India to enhance its position worldwide, create jobs in India, and will lead to better price discovery of gold. Sir, in the recent years, there has been a surge in trading volumes of Indian rupee in the offshore financial centers. The government and the RBI has taken various measures to permit rupee derivatives to be traded in the International Financial Services Center at GIFT City, Gujarat. So just a very quick word on disinvestment. Listing of companies on companies' stock exchanges brings discipline, and it disciplines the company and provides access to financial markets and unlocks its value. It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created. The government now proposed to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. দেশ জুড়ে বিক্ষোভের আবহ, বিভিন্ন জায়গায় চলছে নাগরিকত্ব আইন বিরোধী প্রতিবাদ। তার উপরে অর্থনীতি ক্রমশ নিম্নমুখী। এরই মধ্যে মোদী সরকারের দ্বিতীয় বাজেট পেশ, আর সেই বাজেট আজ সংসদে পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এদিন তিনি বলেন অনলাইনে কৃষি পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে, একই সঙ্গে পরিবহনের জন্য চালু হবে কিষাণ উড়ান। উত্তর পূর্ব ভারতের কৃষকদের সুবিধার জন্য কিষাণ রেলও চালু করা হবে, যাতে খুব তাড়াতাড়ি বিভিন্ন জিনিস যেমন দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। এছাড়াও কৃষি পণ্য রপ্তানির জন্য এসি রেল কোচও চালানো হবে। To build a seamless national cold supply chain for perishables inclusive of milk, meat and fish, the Indian Railways will set up a Kisan Rail through PPP arrangements. There shall be a refrigerated coaches in express and freight trains as well, so that perishable goods can be quickly, easily within the country transported, and the benefit will accrue to the farmers. Krishi Udan will be launched by the Ministry of Civil Aviation, not just trains. Krishi Udan will be launched by the Ministry of Civil Aviation on international and national routes. This will immensely help improve value realization, especially in Northeast and in the tribal districts. তরুণ তরুণীরা নিয়োজিত দেশ সেবার কাজে। ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস সম্পূর্ণ করল শতবর্ষ। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কলকাতার একাধিক প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ স্কাউট শাখার শতবর্ষ যাত্রা উৎসব উপলক্ষে শনিবার রাজভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত হলো শতবর্ষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর ও সুদেব ধনকর, ডিস্ট্রিক্ট চিফ কোঅর্ডিনেটর অবিনাশ গুপ্ত, পোস্টমাস্টার জেনারেল নীরজ কুমার সহ বিশিষ্টরা। এদিন শতবর্ষ উপলক্ষে ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ ডাক প্রকাশ করা হয়।
এর পাশাপাশি ভারত স্কাউট ও গাইডের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামাঙ্কিত সম্মানও জ্ঞাপন করা হয়। आइज के अंदर कहीं कोई खास पैदा हो रही है, उसका एंटीडोट, उसका डिटोल इज इन ऑब्जर्वेंस ऑफ 11 फंडामेंटल, इसलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। सर आज का बजट देखा है, आज का बजट आराम नहीं जो स्काउट से परेशान है। सबसे पहले तो कमिश्नर ऑफ पुलिस मनोज वर्मा अखबार नहीं पढ़ते, he was not reading the newspaper. Commissioner Manoj Verma was seated immediately in the second row behind us, और ये मेरे ट्वीट में भी है। तो ये संकेत देना कि कमिश्नर ऑफ पुलिस मनोज वर्मा का आचरण घेरे में था, ऐसा नहीं है। मैंने जो देखा डिवोशनल सॉन्ग्स ऑन एन ओकेजन लाइक Mahatma death anniversary, a solemn occasion, a state function, people in uniform, just 5-7 feet away from the constitutional head, for the entire program kept on reading and shuffling newspaper. क्या आप ऐसी यूनिफॉर्म में लोग चाहते हैं? क्या आप ऐसा आचरण उस दिन चाहते हैं जिस दिन हम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? क्या ऐसा आचरण हम स्टेट फंक्शन में चाहते हैं? क्या ऐसा कृत्य कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के सामने चाहते हैं? मैंने आप শুক্রবার রাত থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে টালা ব্রিজ। যানবাহন তো বটেই, পথচারীরাও ব্যবহার করতে পারবেন না এই ব্রিজ। কিছুদিন আগে উত্তর কলকাতার এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেতুটি ভেঙে ফেলার। ফলে নতুন সেতু তৈরি না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প পথে গাড়ি চলাচল করবে না বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের ডিসি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আশ্বাস দিয়েছেন সাধারণ মানুষের যাতে কোনো রকম সমস্যা না হয় তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করবে প্রশাসন। তবে এলাকার মানুষদের দাবি বিকল্প কোনো পথের অবশ্যই প্রয়োজন। কোনো জরুরিকালীন অবস্থা তৈরি হলে যাতায়াতে অসুবিধা তৈরি হবে। ব্যুরো রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি। মানুষের যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা করে দেওয়া উচিত। যদি ইমার্জেন্সি কারোর কিছু হয় সে মানুষ যাবে কোথা থেকে গাড়ি নিয়ে, আর হসপিটালে যাওয়ার ব্যাপারটা করে দিতে হবে রাস্তা। বাস থেকে তো আগে এদিকটার লোকের তো তালা দিয়ে রাস্তাটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে, মানুষ যাওয়া আসার জন্য আমরা সেটাই বলতে চাই। এখন আমাদের আপত্তি নেই, দিদি হোক আমাদের চাই ভালো হোক, কিন্তু মানুষের একটা বিকল্প রাস্তা করে সেটা এমার্জেন্সি থাকে কোনো কষ্ট না। আজ ওই রাস্তার প্রতি ঘুরে যায় মানুষ, রাস্তার উপর চাপ পড়ে গেলে মানুষ রাস্তা জাম পড়ে যাবে, তখন এমার্জেন্সি মানুষটার কি হবে? এটাই হচ্ছে ব্যাপার। এই ব্রিজ আমার তো জন্মের থেকে কম করে 60 বছরের মধ্যে বয়স হয়ে গেছে ব্রিজটা। দেশ জুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট হচ্ছে শুক্র এবং শনিবার। আজ ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস সহ একাধিক দাবিতে আইবিএর সঙ্গে আলোচনার পর ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল চলতি মাসে। শুক্রবার সকাল থেকে সেই মতো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলতে দেখা গিয়েছে। দেশ জুড়ে দুদিন ব্যাপী ব্যাংক ধর্মঘটের ফলে দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ। বাংলায় অবশ্য টানা দুদিন নয়, 4 দিন বন্ধ থাকছে ব্যাংক। গত বৃহস্পতিবার সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ছুটি ছিল ব্যাংকে। শুক্র শনি ধর্মঘটের পর রবিবারও ছুটির দিন, পরবর্তী কাজের দিন বলতে সোমবার। সুতরাং সাধারণ মানুষ তাদের যাবতীয় কাজ মেটাতে পারবেন সোমবার থেকে।
আমাদের বেতন চুক্তি শেষ 2012-তে ম্যানেজমেন্ট মেনেছিল। 2012 থেকে আজ 2020 হয়ে গেল, এখনও বেতন রেজ রিভিশন 30 বার ম্যানেজমেন্ট আমাদের সাথে বসেছে, 30 বার বসাতেও তারা সমাধান করতে পারেনি। গতকাল সারাদিন আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। আমরা বাধ্য হই ব্যাংক ধর্মঘট দিয়ে, এবং এই ব্যাংক ধর্মঘটের ফলে আমাদের বেতন কাটাতে হয়, এবং আমরা সেইভাবে ব্যাংক বেতন কাটিয়ে আমরা ধর্মঘট করি। আমরা এই আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করব। মার্চ মাসে আমরা 3 দিনের ধর্মঘট ডেকেছি। তাতেও যদি সম্মানজনক দাবি না মানে সরকার, আমরা আগামী 1 তারিখ থেকে সারা ভারত সব ব্যাংক ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন ছাতার তলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যাংক ধর্মঘটে সামিল হবে। মানুষের হয়তো সাময়িক একটু অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু ব্যাংক শিল্পকে বাঁচাতে, ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচাতে সাধারণ মানুষের জন্যই এই ধর্মঘট। সাধারণজনকে আমরা সবসময় সেবা দিতে প্রস্তুত। শাখা শাখায় কর্মী নেই, কর্মী নিয়োগের জন্য আন্দোলন। আপনারা দেখেন প্রত্যেকটা অফিসে, প্রত্যেকটা দপ্তরে নির্দিষ্ট কাজের সময় থাকে। আমাদের ব্যাংক কর্মীদের কোনো নির্দিষ্ট কাজের সময় নেই। এই ব্যাংক কর্মচারীদের শেষ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল 2012-কে কেন্দ্র করে। তারপর পরবর্তী সময় আর কোনো চুক্তি এখনও পর্যন্ত হয়নি, কিন্তু সেই চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আইবিএ তারা দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা করছে, এবং ওরা যে অফারটা আমাদের দিতে চেয়েছিল ব্যাংক কর্মচারীদের, সেটা মানে গ্রহণযোগ্য নয়, অসম্মানজনক। সেই জন্য আজকে এই ব্যাংক ধর্মঘট। এবং এর মধ্যে যেটা আছে, মানে যারা প্রাক্তন কর্মী ছিল, পেনশনার, তাদেরও কিছু দাবি আছে। ভারতবর্ষে কোথাও বেসিকের 15% ফ্যামিলি পেনশন এটা নেই, একমাত্র এই ব্যাংকেই আছে। ফলে আমাদের দাবি হচ্ছে সেটাকে 30% করা, যেটা সর্বভারতীয় স্তরে আছে। আরেকটা দাবি হচ্ছে যে পে রিভিশনের সাথে সাথে পেনশন রিভিশন করতে হবে। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার ফিচার। সব জায়গায় একই জিনিস প্রযোজ্য হয়, কিন্তু এখানে সেটা হয় না। ফলে এটাও আমাদের দাবির মধ্যে পড়ছে। বলছি এই আমরা বুঝেছি, এই আন্দোলন করার আগে পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করেছিলাম যাতে সরকার মানে একটা সদর্থক ভূমিকা নেয়, কিন্তু সেই ভূমিকাটা নিচ্ছে না বলেই আজকে ব্যাংক কর্মচারীরা কিন্তু তাদের বেতন কাটিয়ে আজকে স্ট্রাইক। এবারও যদি সরকার এবং আইবিএর সদর্থক ভূমিকা না নেয়, তাহলে কিন্তু আমরা পরবর্তী মার্চ মাসে 3 দিনের স্ট্রাইক হবে, তারপরে এপ্রিল থেকে লাগাতার স্ট্রাইক হবে। আমরাও চাই যে একটা সম্মানজনক অবস্থায় ব্যাংক কর্মচারীদের এর ধর্মঘট করার ফলেই কিন্তু সরকার যতখানি দ্রুত গতিতে এই ব্যাংকগুলোকে বেঁচে দিতে চায়, প্রাইভেট করতে চায়, সেটা কিন্তু একটা বাম্পারের মতন আমরা কিন্তু চেষ্টা করি, যাতে নাকি অত দ্রুত করতে পারছে না। কিন্তু আমাদের অ্যাসোসিয়েশন যদি সত্যি সত্যি আন্দোলনের বিমুখ হতো, আন্দোলন না করতো, তাহলে কিন্তু এই স্টেট ব্যাংক বলুন বা অন্যান্য ব্যাংক বলুন, তাদের যে অবস্থা সেটা কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানির কাছে বেচে দেওয়া হতো। ধর্মঘট কি বলছে, কতটা হয়রানির মুখে পড়ছেন আপনারা? আমাদের তো হয়রানি হচ্ছে, কিন্তু এই ধর্মঘটটাও হওয়া উচিত ছিল। ব্যাংকটা উঠে গেলে তো আরও সমস্যায় আমরা পড়তাম। সারা ভারত ব্যাংক ধর্মঘট সফল করো, সারা ভারত ব্যাংক ধর্মঘট সফল করো। 10 লক্ষ ব্যাংক কর্মচারী রাস্তায় কেন কেন্দ্রীয় সরকার জবাব দাও। 10 লক্ষ ব্যাংক কর্মচারী রাস্তায় কেন আইবিএ জবাব দাও। ফের বড়সড় অগ্নিকাণ্ড কলকাতায়। শনিবার সকালে আনন্দপুরের চৌবাগায় একটি প্লাস্টিকের গুদামে আগুন লাগে। দাহ্য পদার্থ থাকায় দাও দাও করে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের 11টি ইঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। তাদের মতে গুদামের সর্বোচ্চ ছিল প্লাস্টিক ও রবারের জিনিসপত্র, এমনকি গুদামের বাইরেও প্লাস্টিকের জিনিস ছিল, ফলে সহজেই ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরে বেআইনিভাবে চলছিল ওই গুদাম। স্থানীয় প্রশাসনকে বহুবার বলেও কোনো লাভ হয়নি। এমনকি গুদামে কোনো অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাও ছিল না বলে অভিযোগ। সমস্ত ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ভোর রাত্রে আগুনটা লাগে এখানে। এখানে ওই প্লাস্টিকের সমস্ত পুরোনো সমস্ত প্লাস্টিককে নিয়ে রিসাইক্লিং করে প্লাস্টিকের দানা এখানে তৈরি হয়। এই ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। যদি এলাকাটা অনেকটাই রেসিডেন্সিয়াল এলাকা, তার মধ্যে এই ফ্যাক্টরি চলছিল। আগুনটা লাগে ভোর রাত্রে। তা আমাদের এখনো পর্যন্ত 12টা ইঞ্জিন কাজ করছে। আমাদের সিনিয়র অফিসাররা এসছে,
আমরাও খবর পাই। আমরা তৎকালীন মানে জরুরি ভিত্তিতে যা যা করবার সেটা করা হয়েছে এবং আগুন কন্ট্রোল হয়ে গেছে। এখন এটা লাগবে, কেননা এই ধরনের আগুন লাগলে পরে আমাদের গাড়ি এখানে রাখতে হয়, বিল্ডিংটাকে ঠান্ডা করতে হয়। আগুন কন্ট্রোল হয়ে গেছে। কেউ আটকা পড়ে রয়েছে বা কোনো ক্যাজুয়ালিটি কিছু? কোনো ব্যাপার, দুজন শুনে ছিল তারা বেরিয়ে গেছে, তো কোনো অন্য দুর্ঘটনা। অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি এখানে আদৌ ছিল? ফায়ার লাইসেন্স মানা নিয়ে করা বা অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা? প্রাথমিক কাজ আমাদের হচ্ছে এখানে আগুন নেওয়ানো। এরপরে এদের কি কাগজ আছে না আছে আমরা বারবারই বলছি সবাইকে, আপনারা ফ্যাক্টরি চালান, কোনো আমাদের আপত্তি নেই। যে সমস্ত ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থাটা আপনারা রাখবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করতে। অনেক সময় আমরা তা সত্ত্বেও দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় তারা এগুলো মানছে, তখন আমাদের বাধ্য হয়ে পদক্ষেপ দিতে হচ্ছে। নিজের যা পদক্ষেপ এক্ষেত্রেও কি আপনারা দেখবেন? এক্ষেত্রেও আমরা দেখবো, যদি কাগজপত্র ঠিক না থাকে যা আইনগত ব্যবস্থা। বিল্ডিংটাও তো খুব বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। বিল্ডিংটাও বিপজ্জনক অবস্থায় আছে, যে কোনো মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেই জন্য যদিও বিল্ডিং এ কোনো লোক নেই, রাস্তা বড় পাশে বিল্ডিং, ছোট বিল্ডিং, রাস্তা পাশে, এটা আমরা দৃষ্টি রাখছি। এখানে লোকাল থানাও এসছে, আক্রমণ থানা তারাও এসছে। কলকাতায় আরও কমল পেট্রোলের দাম। আজ আরও 5 পয়সা দাম কমেছে শুক্রবারের তুলনায়। এমনকি কমেছে ডিজেলের দামও। বৃহস্পতিবার কলকাতায় পেট্রোলের দাম ছিল 75.99 টাকা। শুক্রবার তার 9 পয়সা কমে হয়েছে 75.90 টাকা। পাশাপাশি গতকাল ডিজেলের দাম ছিল 68.64 টাকা। আজ তা কমে হয়েছে 68.59 টাকা। তবে শুধু কলকাতা নয়, সারা দেশেই কমেছে পেট্রোলের দাম। ব্যুরো রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি। কেন্দ্রীয় সরকারের পেশ করা বাজেটের কড়া সমালোচনা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শনিবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এই বাজেট সাধারণ মানুষের জীবনে নতুন কোনো দিশা দেখাতে পারেনি। এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে মানুষকে প্রতারণা করা হয়েছে। ঋণ জর্জরিত কৃষকদের ঋণ কিভাবে মুকুব হবে তারও কোনো দিশা নেই বাজেটে। এলআইসির মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে মানুষ টাকা রেখে ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চয়তার স্বপ্ন দেখত, এই বাজেটে কর্মসংস্থানের কোনো রাস্তা দেখাতে পারেনি। দেশবাসীর সামনে এই বাজেটের ফলে অন্ধকার নেমে আসবে বলে মন্তব্য করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। এই বাজেট সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো নতুন দিশা দেখাতে পারেনি। এটাতে মানুষকে প্রতারণা করা হয়েছে বাজেটের মধ্য দিয়ে। 1 নম্বর, কৃষকদের 2022 সালের মধ্যে তাদের রোজগার ডাবল করবে বলছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যারা ঋণে জর্জরিত কৃষক, সেই কৃষকদের ঋণ কিভাবে মুক্ত হবে তার কোনো দিশা এখানে দেখানো হয়নি। এলআইসির মতো একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে মানুষ টাকা রেখে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখত, নিশ্চয়তা আনত। সেই নিশ্চয়তা সাধারণ মানুষের জীবন থেকে ছিনিয়ে নিল। এখানে কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে চাকরির কথা বলছে। গতবারও কর্পোরেট ট্যাক্স কমেছিল, কিন্তু চাকরি হয়নি। এবার চাকরি হবে না, চাকরি করার যুবকদের জীবনে আবার একটা অন্ধকার নেমে আসছে। এটা একটা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। দ্বিতীয় হচ্ছে যে ইনকাম ট্যাক্স যেটা কমিয়েছে দেখা যাচ্ছে, সেটার সাথে যদি ডিডাকশানটা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এটা মানুষকে একটা প্রতারণা করা হলো। অর্থাৎ এই প্রতারক যে সরকার, তার বাজেট প্রতারণার বাজেট, সেই বাজেট মানুষের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে, কোনো ভবিষ্যতের আলো দেখাতে পারবে না। জিএসটিতে কোনো লাভ হয়নি, তার কোনো পরিসংখ্যানও দেখাতে পারেনি। বলছেন লাভ হয়েছে, কী লাভ হয়েছে, কোথার থেকে লাভ হয়েছে, তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। তো সবটাই তো মিথ্যে কথা। One of the leading hubs of manufacturing leather and finished goods in the world is Calcutta Leather Complex. Calcutta Leather Complex is Asia's largest leather complex. Look no further. Come to Calcutta Leather Complex.
সংসদে বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই প্রসঙ্গেই বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে দেশ বেচার কাজ বলে কটাক্ষ করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র বলেন, মুখে যারা বলে দেশভক্তি, আসলে তারা দেশ বেচার কাজ করছে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, কলকাতা পুরসভা একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যাদের 3 কাঠা জায়গায় বাড়ি হবে তাদের কলকাতা কর্পোরেশনে আর আসতে হবে না। যে আর্কিটেক্ট প্ল্যান করবে সেই দায়িত্ব পুরো নেবে সেলফ স্যাংশনের। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন জায়গায় বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি করার কথাও জানান। কলকাতা কর্পোরেশনের আজকে একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা হচ্ছে আমরা ইজ অফ ডুইং বিজনেসে আগেই অ্যানাউন্স করেছি যে 3 কাঠা অব্দি যাদের বাড়ি হবে তাদের কলকাতা কর্পোরেশনের আসতে হবে না। যে এলবিএস বা আর্কিটেক্ট প্ল্যান করবে সেই দায়িত্ব পুরো নেবে সেলফ অ্যাটাস্টেশনের মতন, সেলফ স্যাংশনিং করে নেবে, তারা অনলাইনে জমা দিয়ে দেবে। প্লিন্থ হয়ে যাওয়ার পরে কলকাতা কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে দেখবে যে আইন অনুযায়ী সব ছাড় দিয়ে হচ্ছে কিনা। দায়িত্বটা টোটাল এলবিএস এর থাকে। বাড়ির ক্ষেত্রে আমরা দায়িত্বটা টোটালটাই এলবিএস কে দিচ্ছি, যে তারা অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করে দেবে। অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করে দিয়ে আগে একটা মানুষ কলকাতা কর্পোরেশনে আসলে তাকে কটা জায়গায় দৌড়তে হতো? 23টা জায়গায় দৌড়তে হতো। একবার তাকে কেআইটির অ্যালাইনমেন্টের জন্য একবার যেতে হতো, চিফ ভ্যালুয়ার সার্ভারের কাছে যেতে হতো, ফায়ারের কাছে যেতে হতো, ওয়াটারের কাছে যেতে হতো, ড্রেনেজের কাছে যেতে হতো। এখন যেই ফিল আপ করলো অনলাইনে আমরাই সব পাঠিয়ে দেবো, ইভেন আইজিআর এর কাছে আমরা পাঠিয়ে দেবো। তার দলিলও তাকে জমা দিতে আসতে হবে না, সব দলিল আমরা আইজিআর থেকে আনিয়ে নেব। ড্রেনেজ, ওয়াটার, সোয়ারেজ, ফায়ার সব আমরা পাঠিয়ে দেবো। তারা 3 দিনের মধ্যে দিতে পারবে কিনা জানিয়ে দেবে, সেটা আমরা আবার আপলোড করে দেবো। যদি না দিতে পারে কেন দিতে পারলো না সেটাও জানিয়ে দেবে। আর 15 দিনের মধ্যে আমরা ওদের কাছ থেকে সব নিয়ে আনাবো। এবং যদি এটা বিল্ডিং কমিটিরও মিটিং হয় তাহলেও তার মধ্যে করে নিয়ে 1 মাসের মধ্যে সেই প্ল্যান স্যাংশন হয়ে যাবে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের প্ল্যানিং করেছি, যেরকম বারবার করে বললাম আমাদের ওখানে একটা ওয়াটার রিফাইনারি মানে ওয়াটার প্লান্ট তৈরি করছি গড়িয়াতে। 100 নম্বরে একটা জায়গা পেয়েছি যেখানে আমরা বুস্টার পাম্পিং এসবি গার্ডেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেগুলো টেল এন্ড সেখানে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন যাতে শেষের দিকের মানুষগুলো পুরো সার্ভিস। ক্যামেরায় বিশ্ব অধিকারীর সাথে সপ্তর্ষি সিংহের রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি, কলকাতা। বারুইপুর রাস্তার মধ্যে টোটো প্রচণ্ড যানজট সৃষ্টি করে, ফলে রোজই অসুবিধায় পড়তে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাই বারুইপুরে টোটো বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল বারুইপুর জেলা পুলিশ ও বারুইপুর পৌরসভা। এই কারণে টোটো চালকেরা আজ বিক্ষোভের ডাক দেন। তবে বিক্ষোভ দেখানোর আগেই ছত্রভঙ্গ করে দেয় বারুইপুর থানার পুলিশ। এক টোটো চালকের দাবি, শুধুমাত্র তাদের টোটো যাতায়াতে যানজট সৃষ্টি হয় না, যানজটের মুখ্য কারণ বড় লরি, বাস ও পারমিট ছাড়া অটো। পাশাপাশি তারা বারংবারই রাজ্যের শাসক দলকেও দায়ী করেছেন। উদ্দেশ্য উপনীতভাবে এখন যে সরকার সেই প্রোগ্রামটাকে বানচাল করার জন্য সমস্ত টোটো কর্মচারী ভাইদের মানে ভয় দেখিয়ে, রাতারাতির মধ্যে ভয় দেখিয়ে বলছে রাস্তায় গাড়ি চালাতে চলতে পারবি না, পুলিশের ভয় দেখাচ্ছে, পুলিশের কেসের ভয় দেখাচ্ছে, নানা রকম এইসব দেখিয়ে কার ভয় দেখাচ্ছে? এই এখনকার বর্তমান সরকার, তৃণমূল সরকার। তো আমরা শুধু টোটো যে জাম করছি বারুইপুরে তা না, আমরা মনে করি বারুইপুরে জ্যাম হচ্ছে বড় বড় ট্রাক, বড় বড় লরি এবং অবৈধ যেসব মানে টোটো চালক অটো আছে তারা সব মানে এখানে ওদের কোনো পারমিট নেই, তাদেরকে পয়সা খেয়ে অবৈধভাবে চালানো হচ্ছে। আমরা কিন্তু দোষের হয়ে যাচ্ছি কি, আমরাই জ্যাম করছি। আর বাইপাসটা হলে, যে বাইপাসটা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে, সেই বাইপাস যদি চালু হয়ে যেত তাহলে আমাদের সামান্য এই ছোট্ট টোটোটা, অপলিউশন টোটোটা চলতে কোনো অসুবিধা হতো না। এইভাবে আমাদেরকে হ্যাকেল করা হচ্ছে এবং আমাদের পরিবারগুলোকে রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে। তারই প্রতিবাদে আমরা আজকে এই পথে নেমেছি, কিন্তু আমাদেরকে কাজ কোনো কিছু করতে দেওয়া হচ্ছে না, নামতে দেওয়া হচ্ছে না। বারুইপুর থেকে বাবলু প্রামাণিকের রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি।
সংশোধিত নাগরিক আইন এনআরসি এবং এনপিআর এর প্রতিবাদে শনিবার রাজভবন অভিযানের কর্মসূচি নিয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের যুবরা। এদিন যোগাযোগ ভবনের সামনে জমায়েত হয়ে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের যুব ছাত্ররা মিছিল করে রাজভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে, কিন্তু পুলিশি বাধায় মিছিল বেশি দূর এগোতে পারেনি। সেখানেই আন্দোলনকারীরা বসে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে নাগরিক আইন বাতিল করতে হবে। দেশে সাংবিধানিক সংকট তৈরি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাদের। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের দাবিও জানায় তারা। এছাড়াও রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে বলেও অভিযোগ করেন তারা। কি বলবেন? আমরা আজকে সারা ভারত যুবলীগ এবং সারা ভারত ছাত্র ব্লক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান মহামান্য রাজ্যপালের কাছে আমরা যাচ্ছি। কারণটা হচ্ছে যে রাজ্যের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আজকে দেউলিয়া হয়ে গেছে। আমরা চাইছি কম খরচে শিক্ষা আসুক এবং যে সমস্ত বেকার, আজকে লক্ষ লক্ষ বেকার ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবাংলায় আজকে যারা নিত্যদিন বেকারের সমস্যায় যন্ত্রণায় ভুগছে, সেই যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য আজকে আমরা আজকে দেশের সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়েছে। কারণ যে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেশের নাগরিক দ্বারা নির্বাচিত, আর নির্বাচন হওয়ার পরে তারা ভারতবর্ষের মানুষ কিনা এই সিএএ এবং এনআরসি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে। আগামী 4 ফেব্রুয়ারি এবং 5 ফেব্রুয়ারি নদিয়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোড়া সমাবেশ। শুক্রবার যে মাঠে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করবেন সেই মাটি পর্যবেক্ষণ করলেন নদিয়া জেলা পুলিশ এবং তৃণমূলের জেলা সভাপতি। উল্লেখ্য, আগামী 4 এবং 5 তারিখে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদিয়ায় দুটি সভা করবেন। 4 ফেব্রুয়ারি সভা করবেন রানাঘাট থানার হবিবপুরের ছাতিমতলার মাঠে। সেখানে প্রকাশ্যে সমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে এবং পরের দিন নদিয়ার কৃষ্ণনগরে প্রথমে প্রশাসনিক বৈঠক এবং পরে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে প্রকাশ্যে সমাবেশ করবেন তিনি। তাই মুখ্যমন্ত্রী সফরের আগে নিরাপত্তা যাতে কোনো রকম ঘাটতি না থাকে সেদিকেই নজর রেখে এদিন মাঠ পরিদর্শন জেলা প্রশাসনের। নদিয়া থেকে কমল দত্তের রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি। ক্যান্ডিড কমিউনিকেশন এবং সিডডিস হসপিটালিটির যৌথ উদ্যোগে শনিবার শহরের এক 5-তারা হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো এক আলোচনা সভার। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল খাবারের সংরক্ষণ কি খাবারের অপচয় বন্ধ করে নাকি শরীরের ক্ষতি করে। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ক্যান্ডিড কমিউনিকেশনের ডিরেক্টর পারমিতা ঘোষ, সিডডিস হসপিটালিটির ডিরেক্টর অঙ্কুর সিদ্দিকী, ওয়াও মোমোর মুখ্য ব্র্যান্ড অফিসার মুরালী কৃষ্ণান, ফ্যাশন ডিজাইনার ইন্দ্রনীল মুখার্জি, ফুড ব্লগার লুনা সহ শহরের অন্যান্য ফুড ব্লগাররা। ফুড ব্লগার পূর্ণা ব্যানার্জি বলেন, এই ধরনের ইভেন্ট হওয়ার জন্য অনেকেই জানতে পারছেন ফুড ব্লগাররা কারা, তাই এই ধরনের অনুষ্ঠান ভবিষ্যতেও হওয়া উচিত। এছাড়াও ফ্যাশন ডিজাইনার ইন্দ্রনীল মুখার্জি জানান, কিছু খাবারের সংরক্ষণ যথেষ্ট ভালো লাগে খেতে, তবে হ্যাঁ, অনেক খাবার দীর্ঘদিন রেখে দিলে তা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। পাশাপাশি ফুড ব্লগার লুনা বলেন, খাবার অপচয় করার থেকে সংরক্ষণ অবশ্যই খুবই প্রয়োজনীয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা কেউ আলোচনার বিষয়বস্তুর পক্ষে কথা বলেন, আবার কেউ বিপক্ষেও কথা বলেন। নমস্কার, আমি ইন্দ্রনীল মুখার্জি। আজকে এখানে TFBA 3rd এডিশন এসসি সোল স্কাই লাউঞ্জে খুবই ভালো লাগছে। টপিক আছে প্যানেল ডিসকাশনে অ্যাবাউট ফুড প্রেজারভেটিভস, এটা ভালো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কি না। Well, my view is some of the food preservatives আমার তো দারুণই লাগে, because I like salt, I like lemon, but yeah, preserved food যেটা হয় ওটা হেলথের জন্য খারাপ। অনেক জায়গা এই যে মোস্ট অফ দ্য ডিশেস অনেক দিন রাখলে যেটা হয় ওটা খেলে হতে পারে স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ, বাট আমরা তো মোস্ট অফ দ্য টাইম উই আর ফুডিজ, উই লাইক ফুড উইচ এভার ইজ গুড। সো লেটস সি প্যানেল ডিসকাশনে কি পুরো ডিসকাশন হোক, আর লেটস সি ওয়ার ইট গোস। তো ডিসকাশন মানে আমাকে তো দেখে বুঝতে পারছেন আমি একদম আনহেলদি খাবার খাই, আমি হেলদি খাবার একদম মানে পছন্দ করি না। আই লাইক আ লট অফ মশলা, তেল, এভরিথিং। মানে অনেকবার ডায়েট চেষ্টা করেছি, স্যালাডসের চেষ্টা করেছি, হয়ে ওঠে না। আমার একটু চাই, একটু মোগলাই পরোটা বা ওরকম কিছু ব্যাপার চাই। সো হেলদি ফুড নিয়ে আমি বেশি কিছু বলতে পারবো না। ফুড প্রিজারভেশনের যেরকম সবাই জানে নেগেটিভ এফেক্টসটা, আমার মনে হয় পজিটিভ এফেক্টসটাও খুব দরকার। কারণ ফুড প্রিজারভেশন আমরা যেটা বলি এটা কিন্তু অনেক পুরনো টেকনিক, যেরকম ফার্মেন্টিং, পিকলিং, সল্টিং, যেটাকে আমরা কিউরিং বলি। হ্যাঁ, এইগুলো কিন্তু অনেক দিন আগেকার এক রকমের টেকনিক। হ্যাঁ,
এখন ফাস্ট ফুডে কিছু কিছু কেমিক্যালস ইউজ হয় যেগুলোর কিছু সাইড এফেক্টস আছে, বাট নাথিং হ্যাজ বিন প্রুভড, কনক্রিট কিছু করেন না। আর সবথেকে বড় কথা যে প্রিজারভেটিভস আর ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমার মনে হয় ফুড ওয়েস্টেজ যেটা একটা বড় পার্ট, এত মিলিয়ন্স অফ টনস অফ ফুড যে ওয়েস্টেজ হয় সেটাকে সেভ করার জন্য কিন্তু প্রিজারভেটিভস ইজ অ্যাবসলিউটলি ইম্পর্ট্যান্ট। আজকের ডিসকাশনটা আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু দিস ডিসকাশন, বিকজ আমার সঙ্গে যারা প্যানেলিস্ট আছে দে আর রিয়েলি নলেজেবল পিপল, আর অনেক কিছু বলতে পারবে, তাই আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট। আমার মনে হয় প্রিজারভেটিভ আমাদের জীবনে খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা পার্ট প্লে করে। আমার মনে হয় ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট, লাইক এখন ওয়ান অফ দ্য মেন থিং যেটা আমরা ফুড ব্লগার্স আমাদের প্রচুর খাওয়া দাওয়া টেস্ট করতে হয়, ইট টেক্স আ টোল হেলথের ওপরে। অবভিয়াসলি দেখুন সব খাওয়া দরকার, ফাস্ট ফুডের অবভিয়াসলি কিছু জিনিস অ্যাভয়েড করা খুব দরকার, সার্টেনলি একটা সার্টেন এজে। আর এখন বাচ্চাদের মধ্যে একটা দেখবেন ভীষণ অ্যাফিনিটি আছে চিপস খাবার, প্রচণ্ড চিপস খায় বাচ্চারা। আমার মনে হয় ওটা যদি একটু কন্ট্রোল করা যায়, ইনস্টেড বাড়িতে আলু ভেজে খাওয়ালো, সেমই জিনিস, হ্যাঁ বাড়িতে মারা আলু ভেজে দিল, হয়তো টাইমের অভাবের জন্যই এগুলো হচ্ছে। ইয়েস, ফাস্ট ফুড অবভিয়াসলি যতটা অ্যাভয়েড করা যায়, এটা আমার নিজস্ব মত, ততই বেটার। বাড়ির খাবার অবভিয়াসলি হ্যাঁ, বাট দেয়ার ক্যান বি 1 or 2 চিট ডেজ, সেটা থাকতেই পারে, সেটা অ্যালাউ করাই চায়। বলতে পারি যে জব ফুড ব্লগার অ্যাওয়ার্ডটা লাস্ট কয়েক বছর ধরে হচ্ছে, প্রথম বছর থেকেই পারমিতা এবং তার টিম তারা খুব ইম্পর্টেন্টলি আমাদের সবাইকে এনকারেজ করে যায়। আমরা ব্লগিং শুরু করেছি অনেক বছর আগে, কিন্তু অনেক দিন অবধি সেটার কোনো অ্যাকচুয়াল রেকগনিশন ছিল না, যে লোকে যে বলবে ব্লগার কি, ব্লগস কি, সেটা যে জানবে, সেটা অনেকের দিনই কেউ কিছু জানতো না এবং বলতো না। এই যে এই ইভেন্টটা শুরু হয়েছে, এর থ্রু দিয়ে অনেকে জানতে পেরেছে ব্লগিং কি হয়, ব্লগাররা কারা এবং তারা কি করছে, তো সেটা নিশ্চয়ই একটা খুবই ভালো একটা ব্যাপার। এরপরে আমাদের আই থিঙ্ক একটা নমিনেশন অ্যাওয়ার্ড আছে, যেটা আমাদের সাঞ্ঝাচুলাতে আছে, এবং তারপরে আই থিঙ্ক ফাইনাল স্টিডলে আছে। আমার নাম পূর্ণা ব্যানার্জি, আমার ডেজিগনেশন হচ্ছে আমার ব্লগার। ক্যামেরায় সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে শওকত আলীর রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি, কলকাতা। ডিসেম্বর মাসে বাগদান সেরেছিলেন অভিনেত্রী দেবপর্ণা চক্রবর্তী, এবার 7 পাকে বাধা পড়লেন তিনি। অভিনেত্রীর বিয়ের ভিডিও পোস্ট হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, এমনকি আইবুড়ো ভাত ও মেহেন্দি অনুষ্ঠানের ছবিও পোস্ট করেছেন দেবপর্ণা। স্বামী শুভ্রজ্যোতি পাল চৌধুরী পেশায় ফিটনেস ট্রেনার, রাইভাল ফিটনেস স্টুডিও নামে একটি জিমও রয়েছে। বিয়েতে দেবপর্ণা সেরেছিলেন লাল বেনারসিতে, সঙ্গে ছিল সোনার গয়না। শুভ্রজ্যোতিও সেরেছিলেন আদ্যপ্রান্ত বাঙালি বরের সাজে। ব্যুরো রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি। শুক্রবার মেঘ কাটতে না কাটতেই সকাল হতে কাঁপিয়ে দিয়েছিল উত্তুরে হাওয়া। আরও এক চোট ঠান্ডা যে পড়তে চলেছে তারও আভাস মিলছিল সাত সকালেই। শনিবার আরও 2 ডিগ্রি পারদ নেমে ফের শহরে জাঁকিয়ে শীত। শনিবার সকালে আরও নামলো পারদ, পূর্বাভাস মতোই 13তে নামলো 1 ফেব্রুয়ারির পারদ, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আজ সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 13.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 2 ডিগ্রি কম, ফলে শীতের আমেজ উপভোগ করছেন শহরবাসী। ব্যুরো রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি।